ڈیئر اسٹوڈینٹس کلاس 9th N1 P1 گرلز اینڈ بوائز، السلام علیکم۔ اردو کے مضمون کے ساتھ آج کا ہمارا عنوان ہے مشق سبق نمبر 6 پلس گرامر۔ بچوں، آج 15 مئی 2020 ہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بچوں، سابقہ معلومات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کل ہم نے کیا کیا تھا۔ تو بچوں، کل ہم نے سبق نمبر 5 کی ایکسرسائز مکمل کی تھی، دہرائی ہم نے اس کی تھی۔ آج ہم سبق نمبر 6 کی دہرائی کریں گے مکمل طور پر، اور اس کی ایکسرسائز ہم کریں گے۔ تو بچوں، ساتھ میں ہم واحد جمع کر رہے ہیں، تو ہمارا پیج نمبر 32 تک ہو گیا تھا کام۔ آج ہم 33 پیج شروع کریں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بچوں، یہ سبق نمبر 6 ہے اور ہم ایکسرسائز اس کی کرنے جا رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے پنچایت اور اس کے مصنف ہیں منشی پریم چند۔ آئیے اس کی ہم ایکسرسائز حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، جمن شیخ اور الگو چودھری میں دوستی کا آغاز کب ہوا؟ بچے، اس کا جواب ہے جمن شیخ اور الگو چودھری میں دوستی کا آغاز اسی زمانے میں ہوا جب دونوں لڑکے جمن کے والد شیخ جمعراتی کے شاگرد تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی جمن شیخ اور الگو چودھری میں دوستی کا آغاز اسی زمانے میں ہوا جب دونوں لڑکے جمن کے والد شیخ جمعراتی کے شاگرد تھے۔ بچوں، اگلا سوال ہے، شیخ جمن کی بیوی کا خالہ کی ملکیت کے ہبہ نامے کی رجسٹری کے بعد اس سے کیسا سلوک تھا؟ بچوں، میں ریپیٹ کروں گی سوال، شیخ جمن کی بیوی کا خالہ کی ملکیت کے ہبہ نامہ کی رجسٹری کے بعد اس سے کیسا سلوک تھا؟ بچوں، اس کا جواب ہے شیخ جمن کی بیوی فہمین نے ہبہ نامہ کی رجسٹری کے بعد خالہ کے سالن کی مقدار روٹیوں سے کم کر دی۔ آپ کہہ سکتے کہ اچھا سلوک نہیں تھا، اس نے سالن کی مقدار روٹیوں سے کم کر دی۔ بچوں، اگلا سوال ہے، الگو چودھری کے پنچ مقرر ہونے پر شیخ جمن کیوں خوش تھا؟ بچوں، اس کا جواب ہے چونکہ الگو چودھری شیخ جمن کا گہرا دوست تھا، اس لیے الگو کے پنچ مقرر ہونے پر شیخ جمن بہت خوش تھا۔ اس کا خیال تھا کہ الگو اس کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ بچوں، میں دہراتی ہوں یہ سوال، جواب، چونکہ الگو چودھری شیخ جمن کا گہرا دوست تھا، اس لیے الگو کے پنچ مقرر ہونے پر شیخ جمن بہت خوش تھا۔ اس کا خیال تھا کہ الگو اس کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ بچوں، اگلا سوال ہے، الگو چودھری نے کیا فیصلہ سنایا؟ اس کا جواب ہے الگو چودھری نے فیصلہ سنایا کہ شیخ جمن کو کھیتوں سے معقول نفع ہوتا ہے، وہ خالہ کے ماہوار خرچے کا بندوبست کرے ورنہ ہبہ نامہ منسوخ ہو جائے گا۔ دہراتی ہوں یہ جواب، الگو چودھری نے فیصلہ سنایا کہ شیخ جمن کو کھیتوں سے معقول نفع ہوتا ہے، وہ خالہ کے ماہوار خرچے کا بندوبست کرے ورنہ ہبہ نامہ منسوخ ہو جائے گا۔ بچوں، اگلا سوال ہے، الگو چودھری کا فیصلہ سن کر شیخ جمن کا کیا رد عمل تھا؟ اس کا جواب ہے فیصلہ سن کر جمن سناٹے میں آ گیا اور احباب سے کہنے لگا، بھائی، اس زمانے میں دوستی یہی ہے کہ جو اپنوں پر بھروسہ کرے اس کی گردن پر چھری پھیری جائے۔ بچوں، میں یہ جواب دہراتی ہوں، فیصلہ سن کر جمن سناٹے میں آ گیا اور احباب سے کہنے لگا، بھائی، اس زمانے میں دوستی یہی ہے کہ جو اپنوں پر بھروسہ کرے اس کی گردن پر چھری پھیری جائے۔ بچوں، اگلا سوال ہے، الگو چودھری نے سمجھو سیٹھ کو بیل کیوں فروخت کیا؟ الگو چودھری نے سمجھو سیٹھ کو بیل کیوں فروخت کیا؟ بچوں، اس کا جواب ہے الگو چودھری کے پاس بیلوں کی جوڑی تھی، ان میں سے ایک بیل مر گیا تو اکیلا بیل اس کے کسی کام کا نہ تھا، اس لیے اس نے اپنا بیل سمجھو سیٹھ کو بیچ دیا۔ اگلا سوال ہے، سمجھو سیٹھ نے الگو چودھری سے خریدے ہوئے بیل کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ بچوں، اس کا جواب ہے سمجھو سیٹھ یکے پر سامان لاد کر منڈی کے 3 4 چکر لگاتا، لیکن بیل کو کھانے کو سوکھا بھوس ڈال دیتا۔
नतीजा ये निकला कि बैल महीने भर में ही मर गया। बच्चों मैं दोहराती हूँ जवाब। समझू सेठ यक्के पर सामान लाद कर मंडी के 3-3 4-4 चक्कर लगाता, लेकिन बैल को खाने को सूखा भूस डाल देता। नतीजा ये निकला कि बैल महीने भर में ही मर गया। बच्चों अगला सवाल है, अलगू चौधरी और समझू सेठ ने कौन सा तनाज़ा पंचायत के सामने पेश किया। बच्चों तनाज़ा का मतलब होता है मसला या झगड़ा। बच्चों इसका जवाब है, समझू सेठ ने अलगू चौधरी से बैल 1 माह के वादे पर उधार लिया था, मगर जब बैल मर गया तो समझू ने बकाया रकम अदा करने से ये कहकर इनकार कर दिया कि मरियल बैल इनके गले बांध दिया गया था। अलगू ये तनाज़ा पंचायत के सामने ले गया। बच्चों मैं दोहराती हूँ ये जवाब। समझू सेठ ने अलगू चौधरी से बैल 1 माह के वादे पर उधार लिया था, मगर जब बैल मर गया तो समझू ने बकाया रकम अदा करने से ये कहकर इनकार कर दिया कि मरियल बैल उनके गले बांध दिया गया है। अलगू ये तनाज़ा या ये झगड़ा पंचायत के सामने लेकर गया। बच्चों आखिरी सवाल है मुख्तसर सवालात का। शेख जुम्मन ने फैसला सुनाते हुए इंसाफ के असूलों को कहाँ तक पूरा किया। बच्चे इसका जवाब है, शेख जुम्मन ने इंसाफ के असूलों को पूरा किया, यानी समझू सेठ से कहा कि वो अलगू चौधरी को बैल की पूरी कीमत अदा करे। शेख जुम्मन ने इंसाफ के असूलों को पूरा किया, यानी समझू सेठ से कहा कि वो अलगू चौधरी को बैल की पूरी कीमत अदा करे। तो बच्चों यहाँ तक मुख्तसर सवालात हो गए। ये सवालात बहुत अहम भी है, आपके समर पैक होमवर्क में भी आपको करवाए गए ये सवालात और इनकी रिवीजन भी कर दी गई है, लिहाजा आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इनके जवाब देने हैं। और ये याद रहे कि यहाँ पे 2 मुकदमों का तस्करा है। एक दफ़ा अलगू चौधरी पंच मुकर्रर होते हैं और दूसरी दफ़ा जो है वो शेख जुम्मन पंच मुकर्रर होते हैं। तो आप लोगों ने दोनों को मद्देनज़र रखना है, जहन में रखना है कि कौन सा फ़ैसला किसके हक़ में किसने सुनाना था। ठीक है। बच्चों सवाल नंबर 2 है, सबक को पेश नज़र रखते हुए खाली जगह पुर करें। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में बड़ा डैश था। बच्चों यहाँ पे आना है याराना। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में बड़ा याराना था। अगला है, जुम्मन जब हज करने गए तो डैश अलगू को सौंप गए थे। तो बच्चों यहाँ पे आना है अपना घर। जुम्मन जब हज करने गए तो अपना घर अलगू चौधरी को सौंप गए थे। उनके बाप डैश के आदमी थे। उनके बाप, ये अलगू चौधरी के बाप थे, उनके बाप डैश के आदमी थे पुरानी वज़ा के। उनके बाप पुरानी वज़ा के आदमी थे। शेख जुमेराती खुद दुआ और फैज़ के मुकाबले में डैश के ज़्यादा कायल थे। तो बच्चों यहाँ पे आना है ताज़ियाने। शेख जुमेराती खुद दुआ और फैज़ के मुकाबले में ताज़ियाने के ज़्यादा कायल थे। जुम्मन ने वादे वईद के डैश दिखाकर खाला अम्मा से अपनी मलकियत, वो मलकियत अपने नाम करवा ली। तो यहाँ पे आना है सब्ज़ बाग। जुम्मन ने वादे वईद के सब्ज़ बाग दिखाकर खाला अम्मा से वो मलकियत अपने नाम करा ली। बच्चे इसके पेज का आखिरी है, खाला जान डैश, खाला जान अपने डैश की बात नहीं सुन सकती थी मरने, खाला जान अपने मरने की बात नहीं सुन सकती थी। बच्चों ये पेज नंबर 42 था। आगे हम निकालेंगे पेज नंबर 43। 43 पेज नंबर निकाले। यहाँ पे पहले ही जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो ये है, बूढ़ी खाला ने अपनी दानिस्त में डैश करने में कोई कसर ना उठा रखी। यहाँ पे है गिरियाजारी। बूढ़ी खाला ने अपनी दानिस्त में तो गिरियाजारी करने में कोई कसर उठा ना रखी। बच्चों सेकंड लास्ट है, शेख जुम्मन को भी अपनी डैश जिम्मेदारी का एहसास हुआ। शेख जुम्मन को भी अपनी अजीमुशान, यहाँ पे अजीमुशान आना है, जिम्मेदारी का एहसास हो गया। दोस्ती का मुरझाया, दोस्ती का डैश दरख्त फिर से हरा हो गया। यहाँ पे आना मुरझाया हुआ, दोस्ती का मुरझाया हुआ दरख्त फिर से हरा हो गया। बच्चे सवाल नंबर 3 है, टिक क्रॉस है, यहाँ पे ठीक को टिक करना है और गलत को क्रॉस करना है। अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर
बार छूट जाते, ये ठीक है, ठीक है। अलगू के बाप निहायत नए अंदाज के आदमी थे। अलगू के बाप नए अंदाज के आदमी थे। क्रॉस, अलगू की एक बूढ़ी बेवा खाला थी। अलगू की एक बूढ़ी बेवा खाला नहीं थी बल्कि जुम्मन की थी, तो ये भी क्रॉस है। कई दिन तक बूढ़ी खाला लकड़ी लिए आसपास के गांव के चक्कर लगाती रहीं, ये टिक है। जुम्मन ने बुढ़िया को प्यार भरी नज़रों से देखा, ये क्रॉस है। शेख जुम्मन अपनी खाला को माँ के बराबर समझते थे, ये भी क्रॉस है। अलगू कानूनी आदमी नहीं थे, ये भी क्रॉस है क्योंकि वह कानूनी आदमी थे। एक एक सवाल जुम्मन के दिल पर हथौड़े की तरह लगता था, ये टिक है। पंचायत के एक हफ्ते बाद एक बैल मर गया, ये क्रॉस है। समझू सेठ मंडी से तेल नमक लाद कर लाते और गांव में बेचते थे, ये टिक है। रामधन मिसर ने पहला नाम जुम्मन का सुना तो कलेजा धक से हो गया, ये क्रॉस है। रामधन मिसर ने नहीं बल्कि अलगू ने जब सुना था, ठीक है। शेख जुम्मन को पंच बनकर अपनी जिम्मेदारी का एहसास ना हुआ, ये क्रॉस है। उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया था, ठीक है बच्चों सवाल नंबर 4 है, दर्जे झेल अल्फाज के मायने लिखें। तो हम देखते हैं अल्फाज। सांझा, सांझे का मतलब होता है शराकतदारी, हिस्सेदारी, ठीक है। जानवे अदब तय करना, इसका मतलब है शागिर्दी इख्तियार करना या मुअद्दब होकर बैठना। वज़ा, शक्ल, ठीक है, आदत भी आप कह सकते हैं। सुलह पसंद, रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता। सुलह पसंद, अमन पसंद। ताहीन हयात, ज़िंदगी भर के लिए। पंच, मुनसफ, मुनसफ यानी इंसाफ करने वाला, ठीक है। आगे बच्चों सवाल नंबर 5, मदरजे झेल अल्फाज की मोनस लिखे। उस्ताद, उस्तानी। शेख, शेखानी। चौधरी, चौधराइन। सेठ, सेठानी। बैल, गाय। क्वेश्चन नंबर 6 हम कट करेंगे और उसके बाद 7 नंबर पे खुलासा करेंगे और 8 नंबर पे हम अबारत की तशरीह। बच्चों खुलासा सबक नंबर 6 जिसका उन्वान है पंचायत और इसके मुसन्निफ़ का नाम है मुंशी प्रेमचंद। तो आइए पढ़ते हैं खुलासा। शेख जुम्मन और अलगू चौधरी दोनों बड़े गहरे दोस्त थे। दोनों इकट्ठे मिलकर मुश्तरका खेती बाड़ी करते थे और दोनों एक दूसरे पर मुकम्मल एतमाद करते थे। शेख जुम्मन की एक बूढ़ी बेवा खाला थी। उनकी मलकियत में कुछ ज़मीन थी। बदकिस्मती से उनकी कोई औलाद न थी और ना ही कोई वारिस, इसलिए वो जुम्मन के पास रहती थी। जुम्मन ने धोखा देकर उनकी जायदाद अपने नाम करवा ली। हिबानामा पर रजिस्ट्री होते ही जुम्मन ने खाला की खातिरदारी में कमी कर दी। इसकी बीवी फहमीन ने भी खाला पर ज़्यादतियाँ शुरू कर दी और रफ्ता रफ्ता सालन और रोटियों की मिकदार कम कर दी। आखिर खाला ने दिल बर्दाश्ता होकर जुम्मन से उसकी शिकायत की। जुम्मन ने उस तरफ ध्यान न दिया तो खाला ने मुतालबा किया कि मुझे रुपया दे दिया करो, मैं अपना अलग पका लिया करूँगी। जुम्मन ने रुखाई से जवाब दिया कि मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं। ये सुनकर खाला ने इसे पंचायत की धमकी दे दी। बूढ़ी खाला ने घर घर जाकर लोगों से फरियाद की कि जुम्मन शेख का पूरे इलाके में असर रसूख था, इसलिए वो किसी के सामने फरियाद करने नहीं गया था। चुनाचे शाम के वक्त एक पेड़ के नीचे सब लोग जमा हो गए तो बूढ़ी खाला ने सबको मुखातब करके अपनी कहानी सुनाई और सालसी के लिए अलगू चौधरी का इंतखाब किया। जुम्मन ने अलगू चौधरी को बतौर सालिस तस्लीम कर लिया। जुम्मन को यकीन था कि अलगू इसका गहरा दोस्त है, वो कभी भी इसके खिलाफ फैसला नहीं देगा। अलगू चौधरी कानूनी आदमी था। उसने दोनों के बयानात सुने और फैसला बूढ़ी खाला के हक में दे दिया। अलगू का फैसला सुनकर शेख जुम्मन पर सख्ता तारी हो गया, क्योंकि फैसला इसकी तवक्को के बरअक्स था। उसे अपने दोस्त से ये उम्मीद न थी। इस फैसले ने दोनों की दोस्ती की जड़ें हिला कर रख दी। दोनों एक दूसरे के सख्त मुखालिफ बन गए। जुम्मन के दिल में हसद की आग भड़क रही थी। वो मौके की तलाश में था कि कब उसे बदला लेने का मौका मुयस्सर आए। खुशकिस्मती से उसे मौका भी जल्द ही मिल गया। 1 साल पहले
الگو میلے سے خوبصورت بیلوں کی جوڑی لایا تھا۔ پنچایت کے 1 ماہ بعد ایک بیل مر گیا، جبکہ دوسرا بیل سمجھو سیٹھ کو 1 ماہ کے ادھار پر دے دیا۔ وہ بیل گاڑی چلاتا تھا۔ وہ گاؤں سے گڑ گھی منڈی میں لے جاتا اور وہاں سے تیل اور نمک وغیرہ لاد کر لاتا اور گاؤں میں بیچا کرتا تھا۔ وہ دن میں 3 4 چکر منڈی سے گاؤں اور گاؤں سے منڈی کے لگاتا تھا۔ ایک دن واپسی پر اس نے بیل پر دگنا وزن لادا تو زمین پر گر گیا اور دوبارہ اس میں اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی اور چل بسا۔ سامان اور روپیہ سمجھو کے پاس تھے، اس لیے اس نے وہیں رات بسر کی۔ جب صبح اٹھا تو روپیہ اور سامان غائب تھا۔ پریشانی کے عالم میں گھر پہنچا۔ دونوں میاں بیوی میں خوب ہنگامہ ہوا۔ جب الگو نے رقم کا مطالبہ کیا تو دونوں میاں بیوی سخت غصے میں آ گئے اور بحث و تکرار ہوئی اور مقدمہ پنچایت تک پہنچ گیا۔ سمجھو سیٹھ نے شیخ جمن کو ثالث مقرر کر دیا۔ الگو جمن کا نام سن کر پریشان ہو گیا، مگر جمن نے فیصلہ الگو کے حق میں دیا۔ شیخ جمن الگو کے پاس آ گلے لپٹ کر کہنے لگے، پہلے میں تمہارا دشمن بن گیا تھا، مگر آج مجھے ہمیشہ کے لیے سبق مل گیا کہ انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر کوئی کسی کا دوست یا دشمن نہیں ہوتا۔ جمن کی بات سن کر الگو کا دل بھر آیا اور وہ رونے لگے۔ دونوں کے دل صاف ہو گئے تھے اور پہلے کی طرح وہ دوست بن گئے تھے۔ بچوں یہ سبق پنچایت کا خلاصہ تھا۔ بچوں یہ پیج نمبر 33 ہے واحد جمع کا۔ آج ہم اسے ہاف کریں گے۔ تو پہلا جہاں سے ہم شروع کریں گے وہ محصول ہے، اور ہم جہاں تک کریں گے وہ یہ تامی ورڈ ہے۔ 2 لائنیں ہم کریں گے اس کی۔ محصول واحد استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ٹیکس۔ محصول محصولات، مدبر مدبرین، مصلحت مصالح، مقدار مقادیر، مشغلہ مشاغل، مرثیہ مراثی، مشہور مشاہیر، موقع مواقع، مقبرہ مقابر، نتیجہ نتائج، ناظر ناظر کہتے ہیں دیکھنے والا، ناظر ناظرین، نفل نوافل، نجم نجم ستارے کو بولتے ہیں، نجم اس کے جمع ہے نجوم، ناصر انصار، نفیس نفائس، ولی اولیاء، ورق اوراق، ورد اوراد، وکیل وکلا، وصیت وصایا، وطن اوطان، ہمت ہمم۔ بچوں ایک لائن کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اگلی لائن محقق تحقیق کرنے والے کو بولتے ہیں محققین، مراسلہ مراسلات، مطلب مطالب، مذہب مذاہب، منظر مناظر، مصاحب بچوں مصاحب کہتے ہیں دوست کو، مصاحبین، ملت ملل، مزاج امزجہ، مسئلہ مسائل، نسب انساب، نبات نباتات، نور انوار، نعمت نعم، نادر نوادر، ناصح ناصح کہتے ہیں نصیحت کرنے والے کو، اس کے جمع ہے ناصحین، وجہ وجوہ، واقعہ واقعات، وصف اوصاف، وسیلہ وسائل، وزیر وزراء، وقف اوقاف، یتیم یتامی۔ بچوں یہ ہم نے آدھے پیج کے واحد جمع کر لیا، انشاءاللہ نیکسٹ ہم آدھے پیج کے کل کریں گے، اور یہ آخری پیج ہے واحد جمع کا۔ بچوں جملوں کی تکمیل کا ایک آخری سوال آتا ہے بورڈ میں، تو وہ اس طرح آنا ہے کچھ کہ آپ لوگوں نے اسے مکمل کرنا ہوگا، نامکمل جملے ہوں گے، تکمیل آپ لوگوں نے کرنی ہوگی، جیسے یہ ٹیڈی ڈیش آبیل ڈیش، ہم ہیں پانچوں ڈیش الٹے بانس ڈیش، تو انہیں آپ لوگوں نے ایسے کمپلیٹ کرنا ہے کہ ٹیڈی کھیر، آبیل مجھے مار، ہم ہیں پانچوں سواروں میں، الٹے بانس بریلی کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے 20 بچوں جملوں کی تکمیل ضرب الامثال آپ لوگوں کے ہو چکے ہیں، آپ لوگوں نے یہ 20 کے 20 ہی یاد کر لینے ہیں، ٹھیک۔ بچوں آپ لوگوں کا سمر پیک ہوم ورک کمپلیٹ ہو چکا ہے، ادھر سے آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے اسے لکھنا ہے،
तमाम काम आप लोगों ने खुश खत लिखना है, मार्कर का इस्तेमाल करना है, ठीक है, और हाशिया लगा कर आप लोगों ने काम करना है। आप लोगों के सारे एमसीक्यूज, सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और सारे मैंने वो करवा दिए हैं आपको। इस बार 6 के 6 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोगों ने बहुत ध्यान से ये सारा काम लिखना है और आप लोगों का बाकायदा तौर पर चेक होना है, ठीक है। और बोर्ड पैटर्न का भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आप लोगों ने उसे सॉल्व करना है। तो जो भी चीज़ें बताई गई हैं आपको सारा का सारा अच्छी तरह से जहन नशीन हो जाना चाहिए काम। बच्चों, हमारे 6 असबाक हिजरत नबवी से लेके पंचायत तक एक्सरसाइज हो चुकी है, इनकी रिवीजन हो चुकी है और ख़ुलासा जात भी हो चुके हैं। ये असबाक आप लोगों के मुकम्मल हो चुके हैं। टेस्ट भी इन सारे असबाक के हो चुके हैं। कल इंशाल्लाह हम रिवीजन करेंगे नज़म की एक्सरसाइजेज़ की। जितनी भी हमारी 4 नज़में उनकी एक्सरसाइजेज़ हम करेंगे और साथ में हमारा ग्रामर वर्क जो चल रहा है वो भी साथ साथ हम करेंगे, ठीक है। और कल आप लोगों का टेस्ट भी है, लिहाजा आप लोगों ने ध्यान से सारा कुछ करना है। अपना और सबका ख्याल रखें, घर रहें, महफूज रहें। अल्लाह निगहबान।